سر ڈاکٹر صاحب کا بھی میں نے پوچھا ہے، وہ کہہ رہی ہیں امپروو ہو رہے ماشاءاللہ سے۔ ماشاء اللہ، اللہ ان کو صحت دے۔ یس، اعوذ آمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes, we could revise few of the ayats in the last class about infaq, and still 9 left that we will do. Now, today, and it may take one more class, or maybe may take more class. These are the two verses, 282 and 83. 282 and 283. 282 is one of the lengthiest verses of the Quran. طویل ترین جو قرآن میں آیتیں ہیں ان میں سے ایک 282 بھی ہے۔ اس کے تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ اسٹڈی کریں گے پہلے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ دس ٹو از ریئلی امپورٹنٹ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ احکام کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا ان سورۃ البقرہ، وہ کون سی آیت سے، اگر آیت نمبر یاد نہیں ہے تو اس کا متن کیا ہے، کس آیت سے، کس متن والی آیت سے احکام کا سلسلہ شروع ہوا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بہت سے لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اب بعض کو میں جانتا ہوں کہ متن اگر آیت نمبر یاد نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا متن یا ابتدائی کلمات کیا ہیں جہاں سے احکام کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سر سب سے پہلا حکم تو سورہ بقرہ میں جو آیا تھا، یا ایھا الذین اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اللہ ڈرو، وہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا۔ وہ بھی احکام میں ہے، لیکن ایک احکام کا سلسلہ، شرعی احکام۔ جی جی سر حج سے، ہاں، حج سے سر، حج کے احکام سے، طلاق کے احکام سے بھی شروع ہے۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے آپ کے پاس۔ قتال کے اس سے شروع ہوا تھا، قتال تھا، پھر روزہ تھا، پھر حج تھا۔ سب نہیں پوچھ رہا ہوں بھی، اس کے 2 پارٹ تھے۔ ایک تو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر بہت دور تک چلتا رہا، اس سے پہلے کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا 5-6 آیتوں کا جس میں متقی اور کافروں کا ذکر تھا۔ وہ یوزولی
that goes towards the मक्की life और मक्कन्स की तरफ इशारा था, लेकिन एक अहकाम का सिलसिला एक खास आयत से शुरू हुआ था. अब सर, डू यू नो, पढ़ते रहते हो? Are you driving? Sir, are you driving? No. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु. उससे पहले की एक आयत 177 से ये सिलसिला शुरू हो गया था, और वो थी लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम. यानी वो वहाँ से अहकाम थे कि सिर्फ इबादत कर लेना ही वो भी ज़रूरी है, लेकिन चेहरा इधर उधर कर लेना ही इबादत नहीं है, बल्कि उसके बाद से दैट वाज वर्स नंबर 177. और वो यहाँ पर आके 283 पे वो सिलसिला ख़त्म हो रहा है. 283 और 282 उसका इब्तिदा है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. ये अब इसमें क्या क्या अहकाम आए, इसको जब तक आप एक कागज़ कलम लेके नहीं बैठेंगे और उसको गौर तदब्बुर नहीं करेंगे, वो कभी भी याद नहीं रहेंगे. एक सिलसिलेवार अहकाम, जैसे उसमें फिर खसास का भी जिक्र था, रोज़ों का भी, हज का, जिहाद का, निकाह का, तलाक का, बहर का, इला का क़ानून, खुला का क़ानून, रज़ाअत का क़ानून, रिबा सूद का क़ानून. तो ये सारे अहकाम कभी बैठिए, थोड़ा खुद भी आपको मेहनत करना है. मैं कोई निवाला तैयार करके तो आपको दे नहीं सकता. सब अडल्ट हैं, होशियार हैं, अकल रखते हैं, और अपने खुद को भी थोड़ा सा टाइम स्पेयर करना है. एंड in a continuation, not haphazardly, बल्कि continuation में कैसे अहकाम आए. The first was about the qisas. सेकेंड वन, इसको कंटिन्यूएशन में बनाइए. अगर भेज सकते हैं तो मेरे पास ईमेल कर दीजिए, जैसा आप हमेशा भेजते हैं. दैट विल बी ए गुड साइन दैट यू आर स्टडिंग समथिंग. तो ये सिलसिला चला दूसरा. अब उसके बाद ये जो दो आयतें हैं 282 एंड 283 वाली, ये दो आयतें खासतौर से 282, ये फौरी बात आ रही है रिबा के कानून के बाद, रिबा के सूद के. और इससे पहले की जो 14 आयतें थी वो इन्फाक के बारे में थी, यानी सदाक़ात के बारे में या फिर ज़कात के बारे में थी. इट्स very closely connected with these ayats. वो 14 और 7 जो हम करे थे, इन्फाक की और सूद की जो आयतें हम करे थे, उससे बहुत क्लोज, वेरी क्लोजली कनेक्टेड. एक तीसरा मसला वहाँ पर, एक तो सदक़ात का मसला था, ज़कात का था. एक तो खुद अपनी ज़ात के लिए ख़र्चा करना है और उसका रिटर्न हमको फौरी मिल जाता है. वी पे समथिंग एंड गेट इन अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ आवर करेंसी, हमको कुछ ना कुछ मिलता है जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं. लेकिन वो एक ऐसा ख़र्चा नफ़ाक़ का या ज़कात का या फिर सदक़ात का ऐसा है कि इमीडिएटली उसका रिटर्न नहीं आता, बल्कि इट इज़ सेफ. तो दुनिया में भी आता है, नहीं आता, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं. लेकिन अल्लाह का वादा है कि आखिरत में इट इज़ स्टोर्ड एंड नरिश्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं. तो हदीस में आता है कि एक खजूर का भी सवाब बढ़ते बढ़ते और ख़ुद पहाड़ की तरह हो जाता है. उसकी फजीलत बहुत आई है. फिर उसके बाद एक किस्म की आमदनी थी, किसी को कर्ज देना
اور اس روپیے پہ روپیہ کمانا، اس کی سختی سے وعید آئی، اس کی اینڈنگ جو ہے کہ پھر اللہ اور رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ایک تیسرا خرچ ہے، اور وہ خرچ ہے کسی کو کسی کی ضرورت پہ ہم قرض دینا، یعنی اس کو ضرورت پہ قرض دیے۔ اور وہی بات ربا کی آیتوں میں بھی تھی کہ قرض اگر دیتے ہیں تو جو کچھ دیا اتنا ہی واپس لیں گے، اور اصل زر جسے کہتے ہیں، اصل رقم، اور پھر اس سے زیادہ نہیں لیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو 2 آیتیں ہیں، اس میں مختلف جو مفسرین ہیں ان کے خیالات، جو احکام ہیں، جیسے قرطبی ہے، طبرانی ہے، ابن کثیر ہے، ایسے جو مفسرین ہیں، ان کے نزدیک تو مور دین 50 احکام ان 2 آیتوں میں، اور یہ احکام کو آپ خود بھی سمجھنا ہے اور نکالنا ہے۔ میں ایک ایک کو گن کے نہیں بتانے والا ہوں، آپ کے لیے کوئی توشہ پکا کے دینے والا نہیں۔ We will do the tafsir and try to understand what order or masala is hidden in this ayah۔ ایک ایک آیت میں کتنے مسائل ہیں۔ تو ایون جو مفسرین ہیں، مور دین، کسی کے پاس 8 احکام کوئی نکالے ہیں، کوئی 10 احکام نکالے ہیں، کوئی 12 احکام نکالے ہیں، لیکن جتنا گہرائی سے مطالعہ جس نے کیا ہے ان لوگوں نے، اور دیر آر ایون مور دین 50۔ آپ خود بھی جب غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں 50 سے بھی زیادہ احکام ہیں، آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو ان آیتوں کو، 2 آیتوں کو ہم کوئی ٹائم اگر لگتا ہے تو دس از دا اینڈ آف دا شرعی احکام جو شروع ہوئے تھے 177 سے، جتنے احکام ہوئے تھے۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سارے شوقین ہیں قرآن سیکھنے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ تو سبھی کی سے میں کوئی ہوم ورک نہیں دے رہا ہوں، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا ہوں۔ اٹ ڈپینڈس آن یور انٹرسٹ، اٹ ڈپینڈس آن یور انٹرسٹ۔ آپ جب آ رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، تو اس کا ایک آپ کے پاس جسٹ بھی ہونا چاہیے کہ احکام کا تواتر یا اس کا سیریل آرڈر کیا ہے۔ اور پھر اگر ہو سکتا ہے تو میں گروپ بنا کے بھی ہم لوگ کام کر چکے ہیں کہ کون سے گروپ میں کتنی آتے ہیں، اس میں مین آرڈر کیا ہے، اور ہر ایک میں سب آرڈرس ہیں، جیسے حج کی آیتیں ہیں، اور پھر اس میں رک جانے کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، تسلسل کے بارے میں، ایک اس میں رمضان، اس کا پھر بہت سی سب احکام بھی اس میں تھے۔ اسی لیے ابن کثیر کی ریسرچ کے مطابق یہ احکام جو ہیں یہ بھی ہے، اور وہ پچھلی 176 آیتوں میں اگرچہ کہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے احکام ہیں۔ یعنی ابن کثیر تو اپنی ریسرچ میں بتاتے ہیں کہ اس ایک سورہ میں 1000 ڈوز ہیں، 1000 ڈونٹس ہیں، اور 1000 اسٹوریز ہیں، مختلف واقعات کا حوالہ ہے۔ تو یہ اس میں بہرحال جس کو بھی انٹرسٹ ہے، جو یقیناً سبھی انٹرسٹ ہے، اس لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ضرور یہ کریں گے۔ میرے سیٹسفیکشن کے لیے اگر مجھے بھی انفارم کرتے ہیں تو آئی ول بی ویری ہیپی انشاءاللہ۔ چلیے، اس کے ہم جیسا ہمیشہ سے سمجھتے آ رہے ہیں، اس کو ایک ایک ٹکڑا لیں گے، سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے کون سا ٹکڑا ہم یہاں سے لے سکتے ہیں اس آیت میں؟ انصار، کمان
Are you driving or اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ٹکڑا لیں گے یا ایھا الذین آمنوا تک۔ there you are. اب اس کی انالیسس ہم کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب جو جی بہت جگہ آیا ہے جہاں پر بھی حکم ہے، اسپیشلی دس آرڈر از فار دا a group of people who have believed in Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet and his book, and they are being asked to do something. ایک پہلی بات تو چلیے اس میں ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ یہ تو یا ایو جو ہے یہ تو حرف ندا ہے اور منادہ اس کا الذینہ ہے، اور الذینہ پھر اس میں موصول ہو کے اس کا صلہ آمنو ہے، تو یہ پورا جو ہے ایک مبتدا لے کے پھر اس کی خبر آگے۔ مبتدا دیکھو، یہ بالکل اتنے دن پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ ختم ہو رہا ہے، یہ بالکل الگ قسم کا جملہ ہے۔ مبتدا صرف خبریہ جملوں میں ہوتا ہے، کوئی اسم کی نہیں پورا یہ تینوں ملا کے مبتدا لے سکتے ہیں نا، نہیں کچھ تاکہ منادہ ہے، ان سے خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد مقولہ ہوگا یا حکم ہوگا، تو اس کے بعد یہ بالکل کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے، آمنو کی خبر نہیں دی جا رہی ہے، یا الذین کی خبر نہیں دی جا رہی ہے کہ یا الذین کون ہے جو بھی ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، ایسی کوئی خبر ہوگی تو مبتدا خبر ہوگا۔ اٹس نتھنگ بٹ این انشائیہ سینٹینس جس میں خطاب ہے، خطاب کے بعد احکام ہے نا۔ کبھی بھی مبتدا خبر بالکل الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ خبریہ جملے کہلاتے ہیں، جبکہ ایک اسم کی خبر تفصیل سے دی جاتی ہے یا ایک کلمے سے دی جاتی ہے۔ وہیں پر ہم مبتدا خبر کے وہ 3-4 قسم کے جو جملے ہیں اس کو یوز کریں گے، یا پھر جملے فعلیہ سے دی جاتی ہے کہ اس میں کوئی اسم ہے، وہ کام کر رہا ہے، کسی پہ کام ہو رہا ہے، تو دیٹ از فعلیہ خبریہ اینڈ اسمیہ خبریہ۔ Here we cannot say that the whole thing will become مبتدا، یا کوئی حکم، یہاں پر ان کی کوئی خبر نہیں دی جا رہی، ان کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے۔ Are you following answer؟ جی 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 ہاں، تو یہ سارے لوگوں کو تھوڑا سا ایک ٹرمینالوجی یاد ہو گئی، لیکن ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ اٹ، ہاؤ ٹو یوز دا ٹرم ایٹ دا پراپر پلیس، اس میں کئی لوگوں کو، بہت سے تو بہت آگے نکل گئے ہیں، بعض لوگوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی ٹرم استعمال کر لیے۔ دیٹس ناٹ فیئر، دیٹس ناٹ فیئر۔ اس کو سوچ سمجھ کے، پھر ایک بار میں ریپیٹ کرتا رہا ہوں، جہاں بھی آپ کوئی خبر ہوگی تو وہ اس وقت وہ اسم جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے اس کو مبتدا اور خبر کہہ کے اسی کو جملہ اسمیہ خبریہ، اسمیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں فعل سے بھی حکم دیا جاتا ہے، تعجب کیا جاتا ہے، شرط جواب شرط ہوتی ہے، ایسے تمام جملے۔ تو بالکل پہلے اپنے سارے ذہنوں کو کلیئر کر لیجئے کہ when we use a term we should use it meaningfully. One bite. So this is nothing but ایک انشائیہ جملہ ہے، and a group of people are being addressed by، یہ ایڈریس کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ اللہ وتعالی۔ سبحانہ وتعالی ہیں، and addressing not to the nas، not یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہاں پر اسپیشلی اب جو ایمان لا لیے، جو شریعت کے پابند تصور کیے جاتے ہیں، ان کے لیے احکام کا سلسلہ، اور یہ لاسٹ شرعی احکام آ رہے ہیں بہت پیارے انداز میں، ہے نا۔ اب ان کو یہی کہا جا رہا ہے، تو ربا کا بھی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ویسے آیا تھا، ان کے لیے شرعی احکام۔
एक टुकड़ा यहाँ तक मैं समझता हूँ हर कोई समझ गया नादा मुनादा के साथ। अब उसके बाद एक और टुकड़ा आ रहा है, वो कहाँ तक जाएगा दानिशुर रहमान? अच्छा, मैं समझा मैच करना है अभी ये अगला एक टुकड़ा। मैं सबको पार्टिसिपेट कराऊंगा इंशाल्लाह, सब एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि सब हाजिर रहें। Yes, what is the second? Without wasting time, quick. तो इज़ा तदैतुम बिदैन। Good. चलिए, अब यहाँ पर हमको ये एक वर्ड की स्टडी करना है। तदायंतुम, ये एक वर्ड है, और बहुत से लोग हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, बल्कि सूरह बकरा के हाफिज भी हैं हमारे पास है, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को याद भी है, सब कुछ है। नाउ what is this word, where this word has come, what are its root letters, and what is the meaning of this tadayantum? है ना, तुमको तो सब याद है। अब सर, कैन यू गिव मी द मीनिंग एंड रूट वर्ड? सर मैं अब सर, मैं पूछूंगा तुमसे भी, हमारा जल्दी नहीं करो। I will ask you. Yes. जी। Tadayantum. What is this word? Where has it come from? के माने क्या हो सकते हैं? ये ता तो जैसा तुम लोग के लिए, और दा या दा इसका रूट वर्ड नहीं, तुम्हारा कुछ बोलना चाहिए। जी सर, वसीयत के उसमें हमने पढ़ा था तदा बेदैन, वो था ना यूसा बिहा और दैन, जो देने का लेने का मामला जो होता है, लेन देन, बचाओ, दैन से पढ़ा था हमने, यूसा बिहा और दैन। और ये कौन से सूरह में दैन? देखिए, इसका ये सूरह बकरा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है दैन का और वसीयत का, 4-5 बार। सूरह बकरा में ज्यादा 4-5 बार हर आयत में दैन और वसीयत का जिक्र हुआ है। वसीयत जब विरसा तकसीम होगा तो उसमें सबसे पहले कर्ज निकाला ओ सूरह निसा में, निसा निसा में सॉरी। अब उसके बाद देखिए, गौर से इसको देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक द या ना, ये बेस लेटर्स है। द या ना बेस लेटर्स है। जब ये रूट वर्ड बनेगा तो ये बेस लेटर का याद चले जाएगा। जब हम वो हफ्त अक़साम फेल के कर रहे थे उस वक्त में हम पढ़े थे, और ये बनेगा दाना। दाना जब यूज होगा तो ये या वापस आएगा, लेकिन रूट लेटर है दाना। दाना, अब ये दाना के माने टू बी इंडेप्टेड, यानी कर्ज, वो कर्ज दिया। दाना रूट वर्ड है, उसके माने वो कर्ज दिया, किसी को उधार दिया। और जब ये यूज होगा तो द या ना, द या ना बनेगा। और यही द या ना को अगर आप दाल ज़ेर ये नून अगर पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? दीन होगा। अब ये दोनों में क्या फर्क है फातिमा? द या ना, या दाना, या दीन? What is the difference between these two words? सर दा आना तो अभी आपने बताया इंडेप्टेड है, कर्ज देना किसी को। What is the main difference? दा आना, सो दा या ना,
सर दा जब ये यूज होगा तो दायाना बन जाएगा। ये हो गया, वहां तक हो गई बात। जी अब हमारे पास एक सवाल है, जी दा या ना और दीन, सर ये दीन होगा, जो दीन हम कहते व्हाट हैं इज दीन और द दुनिया वाला मेन दीन होगा। डिफरेंस बिटवीन दिस टू कलिमात? सर दायाना जो है ये वर्ब है। There you are. That was what I was expecting from you. ये फेल है और दीन तो दीन इसम है। इस्म है, नाउन है। ये नाउन है, दीन ये इस्म है, ये फेल है। ठीक है, और ये जी दीन के माने क्या है? ये दीन जो है फेथ आपका, ये तो दीन दुनिया जो हम कहते हैं सर। दीन बिलीव, जी दीन बिलीव इज जी द बिलीव। किसी भी चीज, हर एक का दीन होता है। कुफार का भी दीन है, यहूदियों का भी दीन है, नसारा का भी दीन है। इससे बिलीव, दीन इस्लाम जो होगा फिर वो इस्लाम पे बिलीव करने वाले, तो दीन इज द बिलीव, द फॉलोअर्स ऑफ सम आइडियाज, उसको दीन कहते हैं। अब ये दायाना पूरा वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो अफसार के समझने में कितना गलती हो जा रही है। इसके अंदर एक ते का इजाफा हुआ, तदायन, तदायन, ते का इजाफा इसमें हुआ। अब ये ते का इजाफा ये मुजारे का प्रीफिक्स है या क्या चीज है? तदायन ये मुजारे का प्रीफिक्स है या कोई और चीज है? यस, ये सर मैं बताऊं? नहीं अभी कोई और बता सकता है। ये तदायन है, ते पहले आया, तो ये मुजारे का प्रीफिक्स है या कुछ और है? इकबाल, सर ये तो मुजाहरे का नहीं है, क्योंकि तुम जो है वो मुजाहरे का है और ये फेल माजी में जाता है, ये मुजारे का नहीं है। ये फाइल है, तुम जो है फाइल है, और ये राइट मिला गया तो ये ते मुजारे का नहीं हो सकता। तो फिर राइट, हम क्या बोलेंगे? ते का इजाफा है, से क्या बोलेंगे? उसके लिए आपने कहा था कि स्ट्रेस उस पर क्या कहा? मैं कहा था, मेरे को मालूम है, किसी और नहीं मैं भूल गया। कहा जो है कहा वो था तो मालूम मुझे ही होना। ये मोहनस के लिए तो नहीं है, इतना का मुझे पता है, ये मोहनस के लिए तो नहीं है। मोहनस का नहीं है, नहीं मोहनस का किसी नहीं का है। भी नहीं है, तो फिर क्या है? तदायन तुम ता वो यन तुम बाद में कर लेंगे, लेकिन ता तदायन, तदायन, तदायन दयाना में ते का इजाफा हुआ। और ये दीन दाना के माने किसी को कर्ज देना या कर्ज, वो कर्ज दिया या कर्ज के मानों में आते हैं, लोन है ना। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। इससे जमाना हटा दे रहा है ये ता आने से, नहीं जो नहीं, वो गेस कर रहे हैं फिर। सर ये इजाफत है, मजीद फी, मजीद फी मजीद फी। देयर यू आर, इट शुड बी देयर। इट्स मजीद फी, जब जैसे फ़ाला तफ़ाला के जो मजीद फी ही बनते हैं, उसके लिहाज से ये दाना खर्च देना है, बहुत अहम है। अगर ये लफ्ज़ समझ लोगे तो पूरी आयत समझ में आएगी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। बहुत सुकून से समझा रहा हूँ, बहुत सुकून से। आई एम स्पेंडिंग माई एंड योर टाइम। अब ये दाना में ते का इजाफा हुआ, दाना या दयाना के माने खर्च देने के हैं, लेकिन यहाँ पर जब ते का इजाफा हो गया तो इसके माने में, इसके मानों में और दाना के माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। ये मज़ीद फ़ी होने से मामला करना या लेन देन करना या कोई अहद करना, just to follow, make an agreement between two parts। जब तुम लेन देन करो या तुम कोई माहिदा करो या कोई क्या कहेंगे उसे, माहिदा करो या फिर कोई मसले पे कॉन्ट्रैक्ट मामला करो। मामला करो या माहिदा करो
यस मामला करो, ज़्यादा सही, मामला करना, लेन देन करना। अब इसमें देखिए मुफस्सिरीन के ख्याल, यहाँ पर सिर्फ खर्च की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ खर्च की बात नहीं हो रही है, खर्च भी आता है उसी में, कर्ज किसी को देना भी, लेकिन तदायंतुम में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो किसी माहदे के तहत होती है। इसमें तमाम अहकाम निकाह, अहकाम खुला, अहकाम तलाक और फिर अहकाम शराकत, तिजारत के जो शरीक होते हैं उसमें कोई इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे अहकाम। और इसमें इतनी बातें निकलती हैं कि वो जो चीज़ किसी को पैसा दे के वापस कुछ और लेना हराम हो गई थी, रिबा थी, वही अगर किसी की शराकत में हम वो पैसा लगा देते हैं और फिर उसमें नफ़े नुकसान के बराबर के शरीक हो जाते हैं, उस पर हमको नफ़ा आता है, तो क्या वो हराम थोड़ी है, वो सूद थोड़ी होगा, वो सूद होगा। We are getting money, we gave some money or shared amount in a business and उसके हम इक्वल उसमें नफ़ा नुकसान दोनों में शेयर कर रहे हैं, और जब नफ़ा आता है तो क्या होगा, वो इज़ इट राइट टू यूज़ इट, हराम है, हलाल है, इकबाल? नफा नुकसान में शामिल है तो हलाल हुआ ना सर। बिल्कुल हलाल हुआ, 100% हलाल है शराकत, तो वो नफ़ा आएगा वो बिल्कुल हलाल। तो अब ऐसे कई कानून, अब ये तदायंतुम में ये सारी चीज़ें आ गई। जब कोई निकाह का मामला होता है, दूसरे और माहदे होते हैं, शराकत का कुछ होता है, तो इसके लिए सब हुक्म आ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गिविंग द लोन। अक्सर यही होता है कि जब इस आयत को पढ़ते हैं तो लोग यही समझते हैं कि इट्स ओनली अबाउट कहीं खर्च हो रहा है तो, या किसी को हम उधार दे रहे हैं तो उसको लिख लेना चाहिए। दैट्स द रॉन्ग अंडरस्टैंड, बिकॉज दे डिड नॉट स्टडी दिस वर्ड। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तदायंतुम, व्हेन यू इंटर एन एग्रीमेंट, या जब कोई मामला या माहदा या कोई लेन देन का काम करो, या कोई ऐसी चीज़ जिस पे एक वक्त मुकर्रर तक उस पे अमल होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, उसके बारे में। इस दिस वर्ड क्लियर? तदायंतुम। और इसके अंदर क्या क्या आ गया? अब दो चीज़ें हैं इसके अंदर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स अकेला नहीं है। और ये तुम क्या है इसका? अंसार कंटिन्यू, तुम क्या है? जी फाइल है, तुम जो है फाइल। तदा क्या है? वो टू इंटर एन एग्रीमेंट, या फिर जो है मामला करना या माहदा करना। व्हेन यू इंटर, इज़ा इज व्हेन, और व्हेन क्या है जी, इसका? व्हाट इज द प्लेस ऑफ इज़ा? ये टाइम फ्रेज है और ये शर्तिया भी है ये। और फिर क्योंकि मफ़ूल भी है, और ये जी शर्त आ रही है। एक शर्त, तो पहले खिताब है और उसके बाद जो है एक शर्त आ रही है। वो शर्त के इब्तदाई अहकाम है, इज़ा तदायंतुम, है मोमिनो। मुझे तर्जुमे की उतनी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ क्लियर होते जा रही है आपको, और धीरे धीरे उसी तरफ आपको ले जा रहा हूँ कि एवरी टाइम वी शुड नॉट ट्रांसलेट दिस, who are the addressee, who is addressing them, everything you know। उसके बाद ये एक इज़ा से भी शर्त होता है, इनसे भी शर्त होता है। अब ये जुमले इसमें फेलिया कुछ होगा, फेलिया है, क्या बोलेंगे इसको? ये इंशाइया शर्तिया। शर्तिया है, फेलिया है, लेकिन इंशाइया है, बिकॉज वन कंडीशन अल्लाह सुब्हानहू तआला इज उसके अंदर एक शर्त उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला यूज़ कर रहे हैं। ये मामला, ये कोई भी मामला, तदायंतुम, एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट व्हेन यू मेक। अब वो क्या है? बिदैनी, बिदैनी। अब यहाँ पर भी वही मायने हैं कि लेन देन का,
लेन देन कोई भी मामला हो वो लेन देन से ही ताल्लुक़ रखता है, लेन देन से। इवन निकाह का मामला है, वो महर का अदा करना इंतहाई ज़रूरी है, और 1000 बार वो उसके आयतों में हम निकाह के आयतों में पढ़े थे वो हदीसें भी कि जो भी इस नीयत से निकाह करे कि महर देना है, नहीं भी दिए तो चलेगा, तो एवरीथिंग ऑफ लाइफ बिकम्स हराम। तो अब ये लेन देन के मामले में। और उसके बाद कैसे कुरान और अल्लाह के कलाम को आप समझिए, उसके बाद उसी कंडीशन में कंडीशंस आते जा रहे हैं, इला अजलिम मुसम्मा, ये 3 वर्ड है, और ये कंडीशन पूरी यहाँ से यहाँ तक है। इला, व्हाट इज इला? धनेश, व्हाट इज इला? सर इला इसमें हर्फ आ जाएगा। बस खत्म। हर्फ कौन सा हर्फ? हर्फ कौन सा? इसको हम बोलेंगे हरफे जार बोलेंगे फिर क्या इसको। हो गया? तबीयत तो सही है ना? आवाज से तो नहीं मालूम हो रही। Are you okay? जी जी सर बिल्कुल। और इसके बाद का लफ्ज अजलिन, मजरूर हो गया ये मजरूर है। और अजल के माने क्या है? अजल सर टाइम पीरियड को बोलते हैं। बस मुकर्ररा वक्त, एक मुकर्रर जी वक्त के जी। लिए है। अजल वक्त के लिए है। और अजल वक्त मुसम्मा के लिए क्या है? कंफर्म्ड, स्पेसिफिक, मुसम्मा। फिक्स्ड। तो ये भी कई जगह कुरान अब में इसको जो इस्तेमाल हुआ है कि लूत अलैहिस्सलाम के कौम पे जो ज़ाया था, जो पत्थर बरसाए गए थे, एक एक के ऊपर मुसम्मा था, उसके ऊपर जिसके ऊपर वो पत्थर गिरेगा उसका नाम लिखा था। जैसे ही वो गिर रहा था वो मिट्टी के बराबर बिल्कुल ख़त्म हो जा रहे थे। मुसम्मा के माने हैं फॉर ए फिक्स पीरियड। और जितने फिक्स्ड मायदे होते हैं ताउमर ताहयात के नहीं होते, बल्कि बाज़ मायदे ड्यूरेशन होती है, ताहयात के फिक्स भी होती होते है हैं, उसकी। लेकिन बहरहाल जो भी है वो एक मुसम्मा होता है, पीरियड। कोई लेन देन का मामला जी है, कोई शराकत का मामला है, या कुछ भी है, तो इट इज़ फॉर ए टाइम पीरियड। तब इससे हर किस्म का मामला आ गया, हर किस्म का माहदा आ गया, मामला आ गया, लेन देन आ गया। और उसी के लिए कहा जा रहा है कि ये पूरी शर्त यहाँ से हो गई, यहाँ से जी यहाँ तक शर्त हो गई, है ना? और इसमें जी ये कोई जुमला इस फेलिया, इसमिया, खबरिया, ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पर? इसको हम इंशाइया शर्तिया कह रहे हैं। बस ख़त्म। इंशाइया है और शर्तिया है। यहाँ शर्तिया खिताब है, और इसको मक़ौला भी कहेंगे और हुक्म भी कहेंगे। अमरिया भी यहाँ आएगा, उसका जवाब में आएगा। शर्तिया भी कहेंगे कि ये एक शर्त पहले बताई जा रही है कि अगर तुम कोई भी मामला करते हो, वो का अब यहाँ पर ये जो नुदरत है वो ये कि इला अजलिम मुसम्मा। एक तो मामले रोज़मर्रा के होते हैं, आप रास्ता चलते हुए मेरे पास कैश नहीं है तो मैं आपसे $10 दीजिए दानिश, मैं घर पहुँच के लौटा दूंगा। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप किसी से हाथ बदल ले लिया, वो नहीं। ऐसे मामले जो एक कोई मुतअय्यन पीरियड के लिए किए जाते हैं, एक जी लॉन्ग पीरियड, उसमें भूलने की बहुत ज़्यादा इम्कान है, बहुत ज़्यादा भूलने का इम्कान है। तो दिस इज़ नॉट फॉर डे टू डे। बिजनेस में भी कई बार ऐसा होता है, जो बिजनेसमैन है उनको मालूम है, कभी फौरी ज़रूरत होती है किसी से हाथ बदल, $1000, $2,000, $10,000, $20,000, नथिंग इज़ रिटन फॉर दैट। और फिर वो जो है 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में दे रिटर्न इट। ये डे टू डे डीलिंग्स हैं, उसके लिए नहीं, बल्कि हुक्म ऐसे तमाम माहदे जो एक वक्त मुकर्ररा तक फॉर ए लॉन्गर पीरियड
in which there is a possibility to forget it. बिल्कुल सही। कितना Business क्लियर के हो रही है आयत, कितना ये जब तक ये तदयन तुमको नहीं समझेंगे उस वक्त तक जो है हम यही समझते रहेंगे कि खर्च को लिख लो बस खत्म। नो एवरीथिंग कमिंग, जो भी मायदा होगा इसीलिए हर चीज लिखी जाती है। अब इसमें अहकाम एक 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 करके आते जाएंगे, खाली लिख लेने से पता नहीं चलेगा लिखने वाले की क्या जिम्मेदारी है, लिखाने वाले की क्या जिम्मेदारी है, लिखने के बाद गवाहों की क्या अहमियत है, गवाह कितने होने चाहिए, अगर वो 2 पूरे शब्द नहीं हो रहे हैं तो और क्या हम इसमें इजाफा कर सकते हैं। इट्स फुल ऑफ ऑल द शरई अहकाम्स, इसीलिए ये आयत इतनी तवील है। चलिए यहाँ तक होने के बाद अगर ये शर्त है तो इसका जवाब शर्त क्या है हमारे मुमताज, इसका जवाब शर्त कहाँ है, कहाँ ढूंढूं? अक्तुबुहु। बस ये देयर यू आर, बस खत्म हो गया। अगर आप समझ रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, है ना। ये तो पहले खिताब हो गया, उसके बाद ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर ऐसा नहीं कि बात कर रहे कल कोई $100 ले लिया, 100 रुपीज किसी लिए कल देना है, नो। जो तफसीली माहिदे हैं जिनको टाइम लगेगा, जिसमें भूलने का पूरा चांस है, उसके लिए बस यहाँ तक एक बात होगी। इसमें तदयन तुम में कई मामले आ गए और उसके लिए जो हुक्म आ रहा है, जो जवाब शर्त है, ये फा क्या है, जवाब शर्त के लिए है उक्तुबूहु। हु की ज़मीर किधर जा रही है मुमताज? ये दैनिन लिखने की तरफ, हु की जमीन ये मामिला, हाँ, मामला दायन, जो भी तुम मामला दायन। कर रहे हो वो उसको वक्तुबू क्या है, ये फेले अमर है, फेले अमर है, किसका जमा है, वाहिद है, जमा है, जमा है। इसका मैं जब तक चीखूं नहीं तुम नहीं बोलेंगे। और उसका इसका कौन, जो एड्रेसी कौन है? अल्लाह ताला है। एड्रेसी पूछो, एड्रेसी अल्लाज़ीना आमन, हाँ, इनके लिए है। और फिर खास तौर से वो लोग जो कोई माहिदा कर रहे हैं उनके लिए हुक्म है ना। हुक्म है, मैं हाल लिख के छोड़ दिया, हुक्म है कि फक्तुबू। इज दिस पार्ट क्लियर? यस। चलिए, तब यहाँ से ये हुक्म आ रहा है कि उसको लिख लो। है ना, ये एक हुक्म हुआ। इसमें तदयन तुम में कई चीजें आ गई, वो सब जब भी कोई माहदा हो। अब यहाँ पर देखिए मुफस्सरीन एक तफसीली हदीस बताते हैं, उसके बाज़ ऑथेंटिक होने के क़ाइल हैं, बाज़ उसके क़ाइल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग, क़ुरतुबी ने भी और बहुत से लोगों ने उसको तफसील से बताया है, वल्लाहु आलम। लेकिन उसमें एक लेसन ज़रूर है। वो हदीस शायद सबने सुनी होगी, कोई ऐसी नहीं है, कि आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ुर्रियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखा दी। सुनी है ये हदीस किसी ने? उनकी औलाद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके सामने पेश किया, उनको उनकी तख्लीक के बाद। Did you ever hear this hadith, anyone? नहीं सर। नो सर। वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम वाला वाक़या है ना। उसमें बात लोग डाउट करते हैं, लेकिन जो भी है बहरहाल बड़े बड़े मुफस्सिरीन बयान किए। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी जो ज़ुर्रियत थी, यानी उनकी औलाद को उनके सामने पेश किया।
تو ان کی نظر اپنی اولاد میں سے ایک پہ پڑی. وہ بہت ہی خوبصورت بھی تھے اور بہت ہی چارمنگ بھی تھے, بڑے طاقتور بھی دکھ رہے تھے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تمہارا بیٹا ایک نبی ہوگا اور بادشاہ بھی ہوگا. پھر آدم علیہ السلام اس سے پوچھے کہ یہ اللہ اس کی عمر کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے, یہ 60 سال جیے گا. پھر دریافت کیا کہ اللہ یہ تو بہت کم ہے, اس کو تھوڑا بڑھا دیجیے اس کی عمر کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ تو کتاب میں یا پھر لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے, میں اس کو اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا. ہاں البتہ تم اپنے پاس سے کچھ اس کو گفٹ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے. تو کہا کہ میری عمر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تمہاری عمر 1000 سال ہے. تو کہا کہ میں اپنی عمر سے 40 سال اس کو دیتا ہوں, 40 سال کم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کو گواہ بنایا اور اسی چیز کو لکھ دیا جو آدم علیہ السلام اگری کیے تھے کہ 40 سال اپنی عمر سے دے دیے, اس کو لکھ دیا. اس میں مین میسج یہی ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں نسا رکھا ہے اور اس کے معنی بھی بھول چوک کے. وہ سب سے زیادہ بھولنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا, اس کو تھوڑے دن چھوڑ دو بھول جاتے ہیں. کسی کو مسلسل کنٹیکٹ میں رہو تو یاد رہے گا, تھوڑے دن اس سے کنٹیکٹ ختم ہوا تو اس کو بھی بھول جاتے ہیں. بھول وہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. وہ دے دیا. پھر حدیث اینڈ ہوتی ہے کہ جب آپ 940 سال کے ہوئے تو ملک الموت حاضر ہو گئے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. تو کہا کہ ایسے کیسے آگے, ابھی تو 40 سال باقی ہے. تو فرمایا کہ آپ نے تو اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال دے دیے تھے, آپ کا وقت آ گیا. میں کچھ نہیں دیا, مجھے یاد نہیں ہے. تو دین he brought that agreement which was written بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ملائکہ کی گواہی اس پہ تھی. پتہ نہیں بعض لوگ بہرحال لیکن سبھی کوٹ کرتے ہیں اس کو واٹ از اٹ, لیکن یہ چونکہ انسان کا نیچر ہے اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ کرو, معاہدہ کرو, کوئی لین دین کرو تو اس کو کیا کرو, اور وہ بھی لین دین کنڈیشن ہے, دس از کنڈیشن. وہ لین دین کیسا ہو, روز مرہ کا نہ ہو بلکہ اجل مسمى زیادہ دن کا اگر معاملہ ہے تو زیادہ دن کا, ایک وقت مقررہ تک زیادہ دن کا ہو تو اس کو لکھ لو, اس کو فَاكْتُبُوا, یہ حکم آ گیا. ہو گیا ایک حکم ہو گیا یہاں پر, ایک شرط تھی اس کا جواب شرط آ گیا, لکھ لو. یہاں تک کلیئر ہوا, ہم آگے بڑھیں. جی سب کو کلیئر ہو رہا ہے یا کسی کو کوئی کوشچن ہے؟ ممتاز میوٹ کر لو. جی any question؟ تو ہمارا کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ پہلے کا سوری بھول گئی مجھے. یس سر. چلیے اب اس کے بعد راحیلہ شیخ, یہاں سے کہاں تک آپ چلیں گے؟ السلام علیکم سر. وَلْيَكْتُبْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل. چلیے بہت اچھے ہوئے. اب آپ تھوڑا سا پورے سکون سے مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے, پھر یہ پورے الفاظ کا رشتہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کس قسم کا لفظ ہے.
فَاكْتُبُوا جو تھا وہ فعل امر فاعل اور مفعول بھی تھا. وَلْيَكْتُبُوا یہ بھی جو امر، یہ فقط فعل امر تھا. یہ کیا ہے؟ ول فعل امر ہے، اور یہ بھی فعل امر مضارع بھی ہے اور فعل امر بھی ہے. اس میں امریہ کا کوئی ایسا نہیں ہے. یک تاکیدی ہے، تب لام جو ہے ہاں تاکیدی ہے. دیر یو آر. اب تاکیدی آپ ہے. بہت اچھے ہو جا رہے ہیں ماشاء اللہ. پھر کہیں آپ کو نظر لگ جائیں گے. ہمارا بولتی میری نظر سب سے پہلے لگتی. یہ تاکیدی لفظ ہے. یہ جی تاکید کے لیے لام ہے. وَلْيَكْتُبْ. اب اس کا فاعل کیا ہے یہاں پر؟ اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فائل جو ہے وہ چاہیے کہ وہ لکھے، چاہیے کہ لکھ دے. وَلْيَكْتُبْ تب وَلْيَكْتُبْ آئے گا، تب لکھے. فائل پھر آپ گھر وہی ہمارا صحیح بولتی، ہمارا صحیح بولتی میری نظر. یا جو ہے وہ اس کا فائل ہے. یا لام اس کا تاکیدی ہے، یا فائل ہے، اور ولی وہ لکھے ریفرنگ ٹو واٹ؟ وہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. فائل کیا ہے یہاں پر؟ وہ یا ہے، وہ تو مضارع کا پریفکس ہے. وہ ہوگا. وہ کون ہے؟ میرا وہ دیکھ کے یہاں سے نکالیے بات کے کلمات میں سے کیا کون سا کلمہ ایسا ہے، وہ اسم ایسا ہے جو اس کا فاعل ہو سکتا ہے؟ اس کا اسم جو ہے تدینتم، نہیں تدینتم. اب ختم. بہت بھٹک گئے، بہت بھٹک گئے، بہت بھٹک گئے. راشدہ خاور، یکتب کا فائل کیا ہے؟ اسے چاہیے. کاتبن ہے. دیر یار سمپل بات ہے رحیلہ. یہاں پر اس کا فائل چھپا ہوا ہے. اس کے اعراب آپ کو دیکھنا ہے. تو اس کو چاہیے. وہ کون ہے؟ کاتب، لکھنے والا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جو بھی معاہدہ کر رہا ہے دونوں پڑھے لکھے ہوں. خاص طور سے وہ زمانہ جس زمانے میں یہ ایتم کا نزول ہوا تھا، ہر ایک پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں تو 99.9 لوگ پڑھے لکھے ہیں. لیکن لکھنا کس طرح سے لکھنا، کیا ٹرمز لکھنا، یہ بھی ہر ایک کو نہیں آتا. اس لیے کسی اٹارنی کے پاس کسی اور کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. کون ہے؟ کوئی نہیں. رائلہ اس کو وہ کر لیجیے میوٹ. ہاں چلیے. تو اب یہ اب کسی کو شاید لکھنا نہیں آتا تھا، تو اب ایک لکھنے والے کے لیے پھر یہاں پر آرڈرس آ رہے. کاتبن، اب کوئی بھی لکھنے والا ہے. وہ بہت کم لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں. آج بھی لکھنا آتا ہے، لیکن کوئی معاہدے کو ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی معاہدے کو لکھ نہیں سکتے. اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کس طرح سے لکھے گئے ہیں، اس کو کوئی قانونی جتنی پیچیدگیاں ہیں وہ سب اس میں کور ہوں. تو اس کے لیے کوئی لکھنے والا چاہیے. اب دوسری ذمہ داری کس پہ آ رہی ہے؟ کاتب پہ. کاتب ون ہو رائٹس، ون ہو نوز ہاؤ ٹو رائٹ. لیکن اس کو متن کو چینج کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کی وضاحت کا ہے متن کو چینج کرنا یا اپنی طرف سے کچھ لکھ دینا، اس کا کہیں یہاں پر ذکر ہے؟ سر تو بالعدل، یہاں کاتبن تو سمجھ میں بالعدل. آپ کے اب آپ جی فائل ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے. جی سر، ہاں بالعدل. یہ یاد رکھیے، جب بھی یہ کوئی فعل آ رہا ہے یا کے ساتھ مضارع ہے تو وہ یا کون ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، ہے نا. یکتب کاتبن. اور یہ چونکہ اس کا فائل ہے بعد میں آئے گا، تو چاہیے لکھ دے. وہ لکھ دے یعنی وہ ایمٹی ہو گیا. کاتب لکھ دے. کیا لکھ دے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ، کیا انصاف کے ساتھ. کس چیز کو عدل کے ساتھ؟ بینکم. ہاں بینکم ہے. یہ دو آدمی معاہدہ کر رہے ہیں، دو آدمی، اور ان کا جو مقصد ہے، دونوں برابر شریک ہیں معاہدے میں، لین دین میں.
ایک لے رہا ہے، ایک دے رہا ہے، جو بھی معاہدہ ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھے گا، بلکہ وہ جیسا چاہتے ہیں جو اس کا متن ہے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دونوں چاہتے ہیں، وہی عدل ہے، اپنی طرف سے کوئی عدل وہ انٹروڈیوس نہیں کرے گا. اکارڈنگ ٹو دیئر ول اینڈ وش. تو آپ دوسرا حکم دیکھیں، یہاں سے یا ایھا الذین آمنو ہے، وہ اس کے ساتھ یہ ایک حکم آ گیا، تو اس کے وہ حکم جو ہے پہلے ایک شرط رکھی گئی، پھر اس کا حکم آ گیا فاکتبوا. اب اس کے بعد یہاں پر کاتب کو مخاطب کر کے، اب وہ کاتب، اب وہ یا ایھا الذین آمنو چلے گیا، ختم ہو گئی بات. اور یکتب کاتبن، کاتب لکھے، بینکم کا کیا مقام ہے؟ بینکم ظرف زمان ہے اور یہ مفعول فیہ ہے. بینکم، بینکم واٹ از اٹ؟ اس سے سنگل کلمہ اور ایک گروپ آف گروپ آف مضاف مداخلہ. ہاں بینکم مضافت ہے. اور یہ کیا ہے؟ بالعدلی کیا ہے؟ بالعدلی جو ہے یہ جار مجرور متعلق یکتبو. ہاں اب آ رہے ہیں. اب کبھی کبھی ایک دم آؤٹ ہو جاتے، کبھی کبھی بالکل صحیح ہو جاتے. اللہ رحم کرے. چلیے، یکتب بالعدلی ہو کاتبن اینڈ اباؤٹ ہوم بینکم. یہ بھی ایک ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاتب کے لیے دے دی کہ جو بھی کاتب ہے وہ عدل کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دیئر انسٹرکشنز. اب اور مزید وضاحت آئے گی یہ عدل کی وضاحت آگے اور آئے گی کہ یہ عدل کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. عدل کے ساتھ لکھے ہے نا. یہ بہت جگہ قرآن میں آیا ہے کہ وصیت لکھنے والا بھی عدل کے ساتھ لکھے، اور صرف اگر کہیں وہ ناانصافی کر رہا ہے تو اس میں ورثہ کے مشوروں سے تھوڑا بہت رد و بدل کر سکتا ہے، تاکہ اس کو کوئی ناانصافی کا عذاب یا گناہ نہ ہو. اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے، بالعدل. جی یہاں تک کلیئر ہوا؟ پہلے ایک آیا، پھر اس کے بعد وہ ایک شرط، اور شرط میں بھی دوسری کنڈیشن کہ وہ معاملہ کر رہے ہو تو الی اجل مسمی is for a longer period. تو then the order came from Allah subhanahu wa ta'ala. وہ جواب شرط بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ ایسی صورت میں فاکتبوا. Then there is a addition in the کاتب اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں گے، ہم ابھی دیکھیں گے کاتب کی بھی کیا کیا ذمہ. پہلی ذمہ داری تو یہ ہوگی کہ یکتبوا بالعدل، یکتبوا بالعدل، بالعدلی. عدل کے ساتھ، یعنی جار مجرور متعلق ہے یکتب. چلیے اب میوٹ کر لیجئے. ہنا آ جائیے. آگے کہاں تک چلیں گے؟ ہے میوٹ ہو گئے. چلیے، ویری گڈ. نہیں، آپ کا مائک بہت ہی خراب ہے، ہکلا رہا ہے، ایسا دکھ رہا ہے. نہیں آ رہا، صحیح آواز نہیں آ رہی ہے ہمارے تک. نہیں، میوٹ کر لیجیے. ہاں سیدہ تزین. ولا یعبا کاتبن یعبا کاتبن بس ان ختم. چلو اتنا بھی کر لو، یکتب. بہت بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے. تو یہاں تک و کیا ہے؟ یہ یا ابا کیا ہے؟ یا ابا یا کیا ہے؟ یعبا جو ہے سو وہ ریفیوز لکھا ہوا ہے نا، تو وہ یہاں لکھا ہوا ہے اس کو گولی مار دو. گولی ہے، فائر نہیں کر دو. یہ لکھے ہوئے کو فائر کر دو. یا ابا قرآن میں کہیں پڑھے آپ؟ یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے؟ نہیں ہے. میں یاد دلاؤں.
سر میں अरे तुम तो बोल سر ہم بتا سکتے ہیں سر میں याद بتاؤں दिला हाँ سر میں بتاؤں سر ابا सर وستکبر آئی گئے बस खत्म جو वो भी شیطان नहीं کے पूछ ساتھ सकता ना, मैं مکالمہ उनको تھا थोड़ा उनको पुराना माजी में ले जा रहा था, खुद भी वो ये सभी पढ़ रहे हैं. अबा वस्तकबरा, कौन था वो अबा वस्तकबरा? अबा इनकार करने वाला कौन था? सैयद तज़ीन कौन था? शैतान। हाँ, उसी के सिलसिले में आया था जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा के लिए कहा तो अबा और याबा में क्या फ़र्क है? अबा और याबा में क्या फ़र्क है? अबा याबा तो वो इनकार किया। अबा जो है वो इनकार किया है, लेकिन यहाँ पर मुजारे है और इनकार न करे, है ना? वला याबा, है ना, कौन इनकार न करे? याबा का फाइल कौन है? वो कातिब कैसा मालूम आपको? वहाँ पे पहले आया ना, नहीं पहले आया तो कातिब हो जाता है, वो फाइल हो जाता तो है. उसके बारे में चल रहा ना, तो नहीं याद कैसा मालूम आपको इन्हें फाइल है? आप पास कोई निशानी है? कोई आर्ग्यूमेंट है कि ये फाइल है? उस पे पेश है। हाँ, ये आप बोलना हमेशा कि इसमें का फाइल होने की पूरी खसूसियात मौजूद है, ये मरफू है, तो वो याद होगा. अब उसके बाद मना किया जा रहा है कि अगर किसी को लिखना आता, नहीं मैं नहीं लिखता, ऐसा नहीं, वो नहीं कर सकता. अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको एक इल्म दिया है और वो इल्म दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने, हर इल्म दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है. तो इसीलिए तमाम कातिब जो भी लिख सकता है, अगर कोई ऐसा मौका है और उससे कहे कि ये चीज़ लिख दो, तो दिस इज़ द बाउंड ड्यूटी ऑफ द कातिब हु नोज द किताबत. जिसको लिखना आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर वाजिब कर रहे हैं. हर इल्म वाले के ऊपर वाजिब है कि अगर कोई माहिदा हो रहा है, माहिदा करने वाले उसको लिख नहीं सकते, अगर वो लिख सकता है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है वला याबा. दैट मीन्स अगर वो राइट एग्रीमेंट रहा तो लिखूंगा उन्हें, हाँ, अगर राइट एग्रीमेंट रहा तो लिखूंगा, नहीं तो रिफ्यूज कर दूंगा, मैंने लिखता हूँ, ये गलत मामला है बोल। रॉन्ग एग्रीमेंट कैसा होता है? एग्रीमेंट तो दो लोगों के बीच में होता है ना भाई. नहीं मगर बाज़ वक़्त रह सकता ना एग्रीमेंट में कुछ मगर वो अभी आया ना बिल अदली बोल के. ये अदल क्या है अभी थोड़ी देर में आ इंसाफ जाएगा, वो मैं समझा दूंगा. के साथ बहरहाल जो भी माहिदा कर रहे हैं उससे कातिब इनकार नहीं कर सकता, है ना? वला या बा कातिब, दिस आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर वन. उस जमाने में ख़ास तौर से कातिब रेयर हुआ करते थे, और आज भी अगर है तो हर कोई माहिदा करने वाला लिख नहीं सकता. अगर किसी को लिखना आता है उससे कहा जाए कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, ये शराइत के साथ हुआ, इतना परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट वी विल गेट, या फिर ये माहिदा हुआ, दो गवाह हैं, कि कोई भी माहिदा, कोई भी उसके एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है ना. पहले तो ये अदल के साथ लिखे, एंड इट्स वाजिब, उसके जो अल्लाह ने सिखाया है उसकी वजह से ला या बकातिब, ये पूरा एक जुमला हो गया. ये क्या है फिर? इंस्ट्रक्शन है? कौन सा जुमला इसमिया है या क्या है? ये है, इंफिया है. क्या है? इसमें जो है सो हमारा इसमें भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. इंस्ट्रक्शन साइंस है, यह है, यह कोई खबर नहीं दी जा रही है कातिब की, बल्कि उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि कातिब रिफ्यूज नहीं कर सकता उसको लिखना. should not refuse it. गुड, यहाँ तक फिर भी सही जा रहे हो. किस बात से इनकार नहीं करना? एक दो लफ्ज और इसमें इस्तेमाल करो. आगे पढ़ूं. अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु,
बस यहाँ तक, यहाँ तक। अन जो है सो जो, तो ये अन आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं? अन आया तो मुशब्बा भी फैद, तो वो तो इन्ना रहता हो। ये क्या है फिर? अन ये कई बार आया। आया बहुत बार। ये आने वाले फेल को उसमें से टाइम निकाल देता है, इसको अनमस्दरिया कहते हैं। हालांकि मुज़ारे यक्तुबु, कतबा यक्तुबु था, लेकिन तो ये प्रेजेंट और यक्तुबा पास्ट हो है। गया कि लिखने से टाइम, लिखेगा, लिखा, लिखता है, कुछ भी नहीं। या इनकार ना करे, या अबा, ला या अबा, किस चीज से इनकार ना करे? जो भी लिखने की लिखने चीज, से, ऐन यक्तबा, कि वो लिखे। अरे समझ में? ला या अबा ऐन यक्तुबा, वो इनकार ना करे किससे? लिखने से। तो ये मजहूल लिखना उसको आया कहाँ से? पैदा होते हो वो माँ के पेट से लेके आया था। लिखने की सलाहियत यहाँ पर उसकी वजाहत है। कमा, जैसा के कमा अल्लमहुल्लाहु, अल्लाह ताला उसको इल्म दिया, सिखाया। अब ये सब इस ग्रुप में क्या क्या है? अपन पूरा अल्लमहु जो है सो अलमा इल्म इस्म है। अलामा नहीं, अलामा वो इस्म है, लेकिन ये अल्लमा क्या है? इस्म, इल्म इस्म है, इल्म इस्म है। अलामा क्या है? अल्लमा जो है सो, ये भी सूरह बकरा में बहुत तफसील से आया था। कहाँ पर आया था याद है? अल्लामा लमल आदम, हाँ, अल्लामा आदमा अस्मा, वो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। फिर चलिए, अब ये अल्लामा हु में क्या क्या है? वो जो है सो ज़मीर है। हाँ, और अल्लामा जो है सो रिफरिंग टू किसको? हु किसको रिफर कर रहा है? कातिब को। फिर अल्लाह क्या है यहाँ पर? अल्लाह जो है सो फाइल है। फाइल है। वेरी गुड। अब यहाँ थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तुम लोग सभी लोग आ रहे हैं। अल्लामाहुल्लाहु, ये ज़मीर है, और ये उसका और क्या है? ज़मीर है, और क्या है अल्लामा का? अल्लामा का जिन्हें फाइल है तो क्या है? हु क्या है? हु जो है सो मफूल। हाँ, मफूल है। अल्लाह सिखाया उसको, and he cannot refuse it because as Allah has taught him that। वरना खुद से कोई चीज़ आती नहीं जब तक कि अल्लाह न चाहे। न लिखना आता, न पढ़ना आता, न कुरान समझना आता, न कुरान को समझना आता, न पढ़ना आता, जब तक कि अल्लाह न चाहे। अब ये कनेक्शन देखते जा रहे हैं आयतों का, छोटे छोटे टुकड़े कैसे जाके एक से दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ तक पूरा, एक बार यहाँ तक पूरा रिवाइज कर सकते कैसे कैसे आके यहाँ पर आयत के टुकड़े मिले, क्या क्या बात हुई? कोई कमान? बिदाइनिन इला अजलिम मुसम्मा, बिदाइनिन उनके बीच में, नहीं वहां से कहीं क्यों शुरू करे? कहाँ से शुरू हो रही है आयत? ऊपर का नहीं है मेरे सामने। अब है? नहीं, अब भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना नहीं क्यों नहीं है? उसको नीचे करो थोड़ा सा अपने स्क्रीन को। ऊपर है, आपके पास है? हाँ, आ गया आ गया। बस, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या नादा है, अय्युहल्लज़ीना उसका या अय्युहल नादा है, और लजीना मुनादा है। आमनु ईमान वाले, जो बिलीफ रखते हैं। और जल्दी जल्दी, हाँ, उसके बाद टाइम फ्रेज है जब। तदैतुम, ता जो है सो इजाफत है, दैतुम जो है सो थर्ड, दायंतुम है, दायतुम है।
तुम जो है सो उसमें फाइल है और फेल जो है सो फेल है फाइल है और तुम जो है सो मुजारे है उसमें और बिदाइनिन फेल मुजारे है, कुछ भी नहीं बोला था। ये टाइम फ्रेज के साथ इसमें अच्छा टाइम नहीं हाँ वो दिया। ता आने से उसका टाइम फ्रेज हाँ, इजाफत है। चलिए, इजाफत है किस क्या क्या बिदाइनिन तुम इला करते हो, मामला करते हो तो किस चीज का? बिदाइनिन इला अजालिम मुसम्मा कोई बी हरफे जार है दैनिन मजरूर है जार मजरूर मुतल्लक है दायाना तदायना तदायना, और फिर उसके बाद का टुकड़ा इला जो सो हरफे जार है अजलिन मजरूर है मुसम्मा जो है सो फिक्स्ड। बोल तो इसको क्या बोलेंगे, इसम होता है मुसम्मन, दो जबर है ना तो तनवीन है तो इसको इसम बोलेंगे। मुकर्ररा, ये मुकर्ररा वक्त क्या होता है? टाइम फ्रेज मुकर्रर। उसके बाद हुक्म का जवाब क्या है, उन्हें कंडीशन का जवाब क्या है? फक्तुबू हु, बस वो बस पूरा जुमला है या थोड़ा सी बात है, आधी बात है? पूरा है उसमें। क्या क्या है? पूरा क्या है? सर भी है, टांग भी है, हुक्म हो रहा, हुक्म आ रहा है उसमें। क्या क्या है इसमें? इसमें है फा जो सो हरफ अत्फ होता, या जोड़ने के लिए है ये। और अक्तुबु हुक्म है और हु जो है सो जमीर है उसकी, और फेल है उसमें। कतबा फेल है उसमें और हु फाइल है। ये फेल क्या है उसका? फाइल क्या है? हु फाइल है और हु मफूल बोले अभी, फिर फाइल बोल रहे। हाँ तो जो है सो फाइल क्या है? वही ढूंढ रही मैं किधर है। सो कातिब इसी में है, कहीं नहीं है। इसमें ही है तो अक जो अक अमर का फाइल हमेशा क्या होता है? अक अलिफ जो है ना उसमें क्या तो है वो? यू। यू इसका फाइल है। वो जो तुम करो बोल के, तुम लिखो बोल के, तो यू जो है सो फाइल है। चलिए, उसके बाद यहाँ से ये चीज यहाँ तक खत्म हो गई। फिर यहाँ पर दूसरा किससे खिताब है? अब या लजीना से खिताब हो रहा। अब हो गया खत्म, अभी कब तक चलेगा खिताब? अच्छा, वल यक्तुबु वा हरफे वो नहीं है, वल यक्तुब। वल यक्तुब और वो तुम लिखो, या जो है सो तुम कहाँ से आ गया यहाँ? यक्तुब, यक्तुब में या तुम होता क्या? यक्तुब, या कौन है? या थर्ड पर्सन है। हाँ, थर्ड है, तो फिर थर्ड पर्सन को तुम बोलते तुम? नहीं, फिर क्या बोलते? वो हाँ, वो यक्तुब ताकीद यहाँ लिखा हुआ है, ताकीदी है, वो लिखे। वो लिखे, लिखने वाला कौन है? कातिब है, फाइल। फाइल है। क्या लिखे? बैनकुम बिल अदली, उन बीच में, उन दोनों के बीच में, बिटवीन यू एंड वो जो लिखा रहा ना, दोनों के मामले के बीच में इंसाफ से लिखे। बिल हरफे जार और मजरूर है। फिर हुक्म में और हुक्म आप देखिए, और अपने साथ थोड़ा सा वक्त निकालिए अपनी बेइंतहा मसरूफ जिंदगी में से। कुरान से दिलचस्पी है, 1.5-1.25 घंटा मेरे साथ बैठ रहे हैं, एक टाइम हम लोग गुजार रहे हैं, तो खुद से भी कुछ काम करना पड़ेगा। हुक्म हुक्म हुक्म, क्या क्या इसके अंदर आ रहे हैं काम? कातिब के लिए क्या है? और फिर ये कातिब पहले तो लिखने का उस पर वाजिब हो गया, वला या बकातिब यक्तुब,
ہے نا, وہ سے لا یابا, ہی کی ناٹ ریفیوز اٹ, کہ وہ نہیں لکھتا. کما علمہ اللہ, اس لیے کہ اس کو یہ لکھنا پڑھنا جو بھی سکھائے وہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وی ول اسٹاپ اٹ ہیئر. تھوڑا سا اس کا ریویژن کریے. نیکسٹ ویک بھی شاید یہ پوری آیت انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ پوری 2 آیتیں ہو جائے گی, کیونکہ ابتدا میں تھوڑا انٹروڈکشن بھی تھا. لیکن اگر آپ اس طرح سے خود بھی پڑھیں گے اور تھوڑا ٹائم نکالیں گے, نیکسٹ ویک نیکسٹ ایئر ہی کلاس ہوگی اب انشاءاللہ منڈے کو. آفٹر اے ایئر وی ول میٹ اگین انشاءاللہ. ایئر بولے تو 360 days سمجھیں گے, not 360 days. Next class will be on next year. Okay? Are you following me? نہیں تو 1 سال کی چھٹی مل گئی سمجھیے. انشاءاللہ سر. انشاءاللہ. چلیے اسی 2022 طرح سے تھوڑا سا آگے میں نہیں. اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. بہت آسانی سے آپ کے خود سمجھ میں آئے گا, اور ایک بار سمجھ میں آئے گا تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے جب تک اس آیت کو پڑھتے رہیں گے. پڑھنا چھوڑ دیے تو سب بھول جائیں گے. یس اقبال. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ تو قبول کر دے جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا, ہمارے لیے آسان کر دے فہم اس کا, اور عمل کرنے کی توفیق دے, دوسروں کو صحیح پہنچانے کی توفیق دے. جو بھی غلطیاں ہوئیں پڑھنے پڑھانے میں تو اس کو معاف فرما دے, اپنا رحم و کرم فرما دے. جو بھی سامعین ہیں سب کی نیک حاجت ہو, اور دعا کو قبول فرما. سب کے لیے اجر عظیم دے, پڑھنے پڑھانے والے سب کے لیے اجر عظیم دے. تو قبول فرما اور ہمیں نیک و سچا صحیح راستہ دکھا. ہر مشکل آسان کر, جو پریشان ہیں بیمار ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما. اور تو مسلمانوں کے سب مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. Okay, see you all inshallah next year on Monday, and a happy new 2022 to all of you. انشاءاللہ. ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری باڈی. انشاءاللہ.